اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا اما بعد قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ۔ ہمارا عنوان ہے عدالت امیر المؤمنین، علی میزان عدالت ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ عدالت کی معنی کیا ہیں، تو علماء کرام نے مختلف معانی کی ہیں۔ عدالت کی معنی میانہ روی کرنا، اور قرآن مجید کی طرف اگر نگاہ کرتے ہیں تو سورہ نحل آیت نمبر 90 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے عدالت کے عنوان سے کہ عدالت کی معنی یہ ہے کہ جس جگہ کا جو مقام ہے اس جگہ کو اس اپنے مقام پر رکھنا۔ یہ عدالت کی مختصر اور جامع اور معنی ہے۔ جب ہم نگاہ کرتے ہیں کہ دین اسلام کی ابتدا سے لے کر، یعنی جب یہ دین اسلام ظاہراً اعلانیہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنی مبعوثیت کا، جب مبعوث ہوئے اور جب سے مدینہ منورہ میں اپنی حکومت کو تشکیل دیا، تب سے سب سے زیادہ جس چیز کی طرف نگاہ رکھی وہ عدالت تھی۔ اور ہم دین اسلام کی ابتدا میں جب نظر کرتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور حکومت میں ہی ہمیں عدالت نظر آتی ہے کہ جس جگہ کا جس چیز کا جو مقام ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے، اس چیز کو اپنے مقام اور منزلت پر رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی ثواب کا امیدوار ہے اور ثواب کا حق رکھتا ہے تو اسے ثواب دیا جا رہا ہے، اگر کوئی عقاب کا حقدار ہے تو اسے عقاب یعنی سزا دی جا رہی ہے، جو جزا کا حقدار ہے اسے جزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ رسول اکرم کا جو دورانیہ ہے، اس کے بعد پھر یہ عدالت غائب ہو جاتی ہے مدینے سے بھی۔ پھر ہمیں یہ تقریباً 25 سال کے بعد جب امیر المؤمنین کے پاس یہ خلافت آ رہی ہے، امیر المؤمنین کے آتے ہی یہ عدالت نظر آ رہی ہے، جب علی کے پاس حکومت آتی ہے تو یہ عدالت ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اور امیر المؤمنین نے بھی اسی طرح اس عدالت کو اجرا و احیا کیا جس طرح امیر المؤمنین نے کیا۔ جیسے میں نے عنوان کلام میں کہا کہ قتل امیر المؤمنین قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ۔ علی کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ علی عادل تھا، عدالت کی وجہ سے علی کو قتل کیا گیا ہے۔ اور کیا قصور تھا امیر المومنین کا؟ علی کا یہی قصور تھا کہ علی عادل امام تھے، اور یہ ہم شیعوں کا افتخار ہے کہ ہمیں وہ امام ملا جو عدالت کے منصب پر جب بھی بیٹھتا ہے، ولو اپنا بھائی ہی آ جائے تو عدالت کے ساتھ اس کے ساتھ عدالت سے پیش آتے ہیں۔ کہ جب امیر شام نے جناب عقیل سے سوال کیا کہ اے عقیل بتائیں تو آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو عقیل نے کہا کہ میری زندگی، عقیل کون ہے؟ امیر المومنین کا سگا بھائی ہے، اور تقریباً جو عمر ہے اس وقت یعنی 80 سال کے قریب، 80 سال عمر ہے جناب عقیل کی، آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہے۔ تو جناب عقیل اس جواب میں، امیر شام کے جواب میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری زندگی دشواری اور سختی میں گزر رہی تھی، میں امیر المومنین کے پاس شب کی تاریکی میں جاتا ہوں اور علی کو تک و تنہا دیکھ کر سوال کرتا ہوں، یا علی میری زندگی سخت گزر رہی ہے، دشواری پیش ہے، ذرا بیت المال سے ہماری مدد کیجئے، امداد کیجئے۔ تو امیر المومنین یکدم
मेरा हाथ पकड़ता है और लोहे की सीख गरम उसी पे मेरा हाथ रखता है। मैंने जो ही हरारत आग महसूस किया तो मैंने अपने हाथ को फौरन हटाया और अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अली, मैंने तो आपसे मदद की, दरख्वास्त की है। तो अली फरमाता है, ए अकील भैया, आपने कैसे पाया इस गरम सीख को? कहा कि मेरा हाथ जला रही है, इतनी गरम है, इतनी हरारत है इसके अंदर। तो अमीरुल मोमिनीन एक जुमला फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, ए अकील भाई, एक सीख गरम पे आपका हाथ रखा गया है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं अली अगर आपके साथ खास ताउन कराऊं बैतुल माल से, बैतुल माल और हुकूमती माल से कैसे कर सकता हूं? अगर आप इस सीख गरम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस पे अपना हाथ रखकर चंद लम्हात गुजर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं अली कैसे जहन्नुम की आग को तहमुल करूंगा? तो अजीजान, अली की अदालत इस तरह की अदालत थी। और जब ये अमीर शाम ने जवाब सुना तो बेसख्ता वो एक जुमला बोलता है, वो कहता है, हाय हाथ अक़मत निसाओ अन यलिदना मिस्ला। वो अफसोस, ऐसी माएँ नहीं हो सकती जो अली जैसे बेटे को जन्म दें। यानी अली की अदालत, वलो अली के साथ उसकी ज़ाती दुश्मनियाँ थी, अली के लिए उसकी दिल में बुग़्ज़ था, लेकिन अली की अदालत पे वो भी फ़ख्र कर रहा है। तो अली किस तरह का आदिल इमाम है। और इस तरह अगर देखा जाए, अली की खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक मरतबा एक अरब शख्स इमाम हसन के पास आता है और मौला के सुफ़रे पर जब मुख्तलिफ ताम को देखता है तो कहता है, हसन, मैं पहले यहाँ ताम तनावुल नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। इमाम फरमाते हैं, क्यों? वो कहता है कि कैसे, मैं अभी एक ऐसे शख्स को देख कर आया हूं जो जव की सूखी हुई रोटी खा रहा था, मेरा दिल चाह रहा है तो मैं उस बंदे खुदा के लिए कुछ लेके जाऊं। तो इमाम हसन बोलते हैं, मौला फरमाते हैं, ए अरब, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं इस दस्तरखान से कुछ लेकर जाऊं, वो मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है और इस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन है। इस वक्त अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले अली हैं। इस वक्त इस रुए ज़मीन पर खुदा का वली भी है और हाकिम भी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ऐसे, अगर अली की ज़िंदगी को देखा जाए तो लिबास, बोसीदा लिबास और पेवंदकारी लगे हुए लिबास को पहन रहा है। और अली की नालैन मुबारक को देखा जाए जिसमें पेवंदकारी है, तो खुद ज़ाती ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन की ऐसी ज़िंदगी है। और एक मर्तबा एक शख्स इमाम शिशम के पास आता है, इमाम सादिक के पास आता है, गालिबन मुअल्ला बिन इब्न खुनैस उसका नाम तारीख में कहा गया है। वो कहता है, ए मौला, अगर हुकूमत आपके पास होती तो हम ऐश व इशरत करते, लज्जत लेते। मौला फरमाते हैं, याद रख, अगर हुकूमत हमारे पास आ जाए तो ये लज्जतें नहीं लोगे। अली के पास या औलाद अली के पास अगर हुकूमत होती तो ये लज्जतें नहीं, बल्कि आप जव की सूखी हुई रोटी खा रहे होते। यानी अगर हमारे पास, यानी अहल बैत के पास हुकूमत आती। लिहाजा देखा जाए तो अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के दरमियान जो अदालत पर जोर दिया गया है, हमें भी चाहिए इन रवायात से, इन आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत से जो मिल रहा है, हमें भी अदालत अपने दरमियान रखना चाहिए। मेरा जितना बस है, जितना मेरा इख्तियार है, उनके अंदर अदालत को नज़र में रखा जाए और हर किसी के पास जो शख्स जिस चीज़ के लायक है उसको उसका मकाम दिया जाए। और अमीरुल मोमिनीन की शहादत के चूँकि दिन हैं, तो अमीरुल मोमिनीन की शहादत की जो वजह बयान की गई है वो ये है कि अली को आदिल समझकर और अली को अदालत की वजह से शहीद किया जा रहा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।